기념주일로 지키는 날입니다. 1517년 10월 31일 날 마틴 루터가 로마 교황청과 당시의 로마 교회에 대항해서 반박문 95개 조항을 구텐베르크 그 학교에 그 교회 정문에다가 붙였을 때에 그것이 발달이 되어서 이제 500주년이 흘러서 오늘날에 우리의 개신교가 시작이 되었고 지금까지 왔다라는 것을 우리가 알게 되죠. 지난 주간 동안 저도 마틴 루터에 대해서 좀 더 자세히 배우고 알고 싶어서 여러 가지 자료도 찾아보고 책도 좀 보았습니다. 그 가운데 지난 그 가을 말씀 축제에 오셨던 우리 김진상 목사님이 쓰신 책을 한번 주시고 가셨는데 그 책의 제목이 그 길의 의미를 묻다라고 하는 책입니다. 이 책에 보면 예수의 길, 루터의 길, 그리고 문준경의 길 세 가지로 나눠져 있는데 제가 그 가운데 루터의 길을 좀 자세히 좀 읽었습니다. 그리고 그 안에서 저도 몰랐던 새로운 이야기들을 좀 발견을 했고 그래서 오늘 말씀은 제가 루터에 대한 전반적인 그 종교개혁의 그 시작과 또 끝, 또 그 중간에서 우리가 기억해야 할 내용들이 무엇인가에 대해서 여러분과 함께 말씀을 나누려고 합니다. 자, 그래서 제가 오늘 종교개혁의 첫 발을 내디딘 그 마틴 루터의 삶을 조명하면서 루터라고 하는 영화를 제가 좀 찾아봤는데 한 2시간 분량짜리 영화더라고요. 근데 그걸 다 보여드릴 수 없고 제가 저는 다 봤지만 9분짜리 제가 영화로 편집을 좀 했습니다. 그래서 짧게 핵심적인 내용만 제가 여러분과 함께 먼저 나누고 그 다음에 제가 이어서 말씀을 전하도록 하겠습니다. Martin Luther, are you the author of these writings? I am. Do you recant what you have written here? I cannot renounce all of my works because they are not all the same. First are those books in which I have described Christian faith and life so simply that even my opponents have admitted that these works are useful. To renounce these writings would be unthinkable, for that would be to renounce accepted Christian truths. He is not here to make speeches, only to answer. The second group of my work is directed against the foul doctrine and evil living of the popes, past and present.
No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. If I recant these books, I will do nothing but add strength to tyranny and open not just the windows but also the doors to this great ungodliness. He has condemned himself. In the third group, I have written against private persons and individuals who uphold Roman tyranny and have attacked my own efforts to encourage piety to Christ. I confess that I have written too harshly. Only let my errors be proven by Scripture. And I will revoke my work and throw my books into the fire. You have not answered the question. Will you recant or will you not? Since your Majesty and your Lordships desire a simple reply, and not by popes and councils who have so often contradicted themselves, my conscience is captive to the word of God. To go against conscience is neither right nor safe. I cannot, and I will not recant. Here I stand. I can do no other. God help me. The language of the Bible should be like a mother talking to her children. Well, it's decided. Martin Luther must not leave this room. Martin Luther? My lord. Well, we meet at last. I dedicated this work to you, my lord. The translation of the New Testament into our own language. Into German? Beloved princes of the empire, I will be brief and to the point. Your ministers shall not preach, and you will outlaw these Bibles in the common language, and declare anyone who possesses one an enemy of the state. We will not stop our ministers from preaching the word, here or anywhere else. We will not outlaw the new Bible, my lord. Before I let anyone take from me the word of God and ask me to deny my belief, I will kneel and let him strike off my head.
마틴 루터의 종교개혁이 이렇게 시작이 되었고 또 이렇게 황제의 허락을 득해서 그 개혁이 본격적으로 이루어졌습니다. 영상에는 나오지 않았지만 루터는 원래 법률가가 되고 싶은 꿈을 가졌던 청년이었습니다. 그런데 그가 어떻게 해서 법률가가 아니라 사제로 헌신을 하게 했냐면 그에게는 20대 초반에 2번의 아주 큰 경험이 그를 인생을 바꾸게 했습니다. 첫 번째 경험은 그가 20살 때 부활절 휴가를 맞아서 고향으로 가던 길이었습니다. 근데 당시에는 사람들이 자기 옆에 칼을 항상 차고 다녔다고 하죠. 근데 루터가 무엇인가 곰곰이 생각하며 걷다가 발을 헛디디는 바람에 넘어지면서 자기 칼에 자기 동맥을 끄는 겁니다. 피가 엄청나게 솟는 그곳에서 그는 동맥을 부여잡고 살려달라고 외쳤지만 아무도 그를 돌아보거나 지나가는 사람이 없었죠. 그때 그가 기도합니다. 오 성모 마리아여 나를 구하소서. 그때 놀랍게도 갑자기 나타난 의사가 그에게 다가가더니 그 동맥을 치료해주고 그를 죽음에서 건져줬던 경험을 하게 된 겁니다. 그로부터 2년 뒤 또 여름방학을 맞아서 루터의 친구인 알렉시스라고 하는 친구와 함께 길을 가고 있었는데 산자락을 지나는데 갑자기 하늘이 어두워지더니 폭풍과 천둥과 번개가 치는 거였습니다. 그때 갑자기 하늘에서 친 이 번개가 친구 알렉시스 머리에 떨어진 겁니다. 친구가 직사를 했죠. 그 자리에서 루터는 한 발짝도 움직이지 못하고 그리고 그 자리에서 기도를 하게 됩니다. 성 안나여 나를 구하소서. 이 성 안나는 당시에 광부들의 수호신과 같은 그런 성자였었죠. 그리고 그는 이렇게 하나님께 서원 기도를 드렸습니다. 만약 주께서 이 위험에서 나를 구원하시면 이제 하나님께 온전히 제가 헌신하겠나이다 라고 하는 기도를 그때 하게 됩니다. 그리고 그는 폭풍우를 무사히 빠져나가서 그는 목숨을 유지할 수 있었죠. 이 사건의 15일 뒤에 그는 아버지의 반대를 무릅쓰고 아우구스티누스 수도원이라는 곳에 사제가 되기 위해 곧바로 들어가게 됩니다. 그렇게 수도원에 들어가서 사제의 길을 걸음과 동시에 또 그는 비텐베르크라고 하는 대학의 교수로도 함께 채용이 되어서 두 가지를 함께 하게 되죠. 수도원에 들어와서는 수도사의 삶을 살고 학교에 가서는 아이들을 가르치는 교수로서의 삶을 함께 살게 되었습니다. 그런데 그 마틴 루터의 이 가슴 안에 한 가지 해결되지 않는 것이 있었습니다. 이게 무엇이었냐면 죄의 문제였다는 겁니다. 죄를 지었을 때 용서받는 것에 대한 문제, 하나님의 긍휼하심은 어디까지일까라고 하는 것에 대한 늘 마음 한구석에 해결되지 아니하는 그 마음을 그는 갖고 있었습니다. 그래서 그가 해결하려고 했던 것이 무엇입니까? 방법이 아까 영상에서 보았던 성자들이나 성인들의 유골 또는 성을 찾아가서 경배하고 만져보고 하는 것으로 혹시 내 죄가 사해지진 않을까? 때로는 아까 보셨듯이 무릎으로 계단을 기어 올라가서 우리가 좀 고난당하고 아픈 그런 고행을 좀 겪으면 혹시 좀 더 용서받지 않을까라고 하는 그런 행동들을 사제였지만 역시 그는 하고 있었다는 것입니다. 그러나 자신에게 고통만 있을 뿐이지 마음 한구석에 자리 잡고 있는 내 죄에 대한 해결, 죄를 용서받았다고 하는, 완전히 용서받았다고 하는 그러한 은혜는 그에게 결코 찾아오지 않았다는 것이죠. 그러던 1516년 그가 비텐베르크 대학에서 로마서를 강의하기 위해 준비하다가 그 수도원의 교회 탑방에서 옥탑방에서 로마서를 읽고 있었습니다. 그 로마서를 읽는 중에 그가 아주 큰 깨달음을 얻게 되죠. 바로 우리가 오늘 함께 봉독했던 로마서 1장 17절 이 한 절이 그의 인생을 완전히 바꾸었습니다. 다시 한번 이 본문을 같이 한번 읽어볼까요? 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 마틴 루터가요 이때 그 깨닫게 된 경험을 16년이 지난 뒤에 탁상 담화라고 하는 그의 책에서 이때의 감격을 어떻게 표현하고 있냐면 이렇게 표현하고 있습니다. 제가 한번 읽어드려볼게요. 의인은 그의 믿음으로 살 것이다와 하나님의 의에 대하여 곰곰이 숙고했을 때 이런 생각이 들었다. 만일 우리가 의로운 자로서 신앙으로 살고
하나님의 의가 믿는 자를 구원으로 이끈다면 그것은 우리의 공로가 아니라 하나님의 은혜로 된다는 것이다. 이렇게 해서 내 영혼은 기운을 다시 얻었다. 하나님의 의는 우리가 그리스도를 통해 의롭게 되고 구원을 받는다는 사실에 그 본질이 있기 때문이다. 이러한 말들은 내게는 가장 사랑스러운 말들이 되었다. 성령께서 이 탑에서 내게 성서를 드러내 보이셨다. 16년 뒤에 그는 그때의 감격을 탁상담화라고 하는 그의 책에다가 이렇게 기록을 해 놓았죠. 바로 이 옥탑방에서 이 로마서의 핵심인 바로 이신칭의라고 하는 이 교리를, 이 중요한 핵심을 그가 깨닫게 된 것입니다. 바로 이렇게 된다는 것은 믿음으로만 되는 것이지 결코 성인들의 유품이나 그들의 유고를 만져서 되는 것이 아니구나. 그리고 내가 고행을 해서 무릎으로 계단을 올라가는 그런 아픔과 그것을 통해 내 죄가 이것만큼이라도 사여지는 것이 아니구나. 그는 이 말씀을 통해 깨닫게 된 것이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 말씀 한 구절이 그의 인생을 바꾸었습니다. 바로 이 말씀 한 구절이 바로 로마 교회의 부패와 교황청의 타락으로부터 새로운 하나님의 교회들을 탄생시키게 할 수 있었던 성경 말씀이었다는 겁니다. 여러분의 인생을 바꾸는 성경 한 구절은 무엇입니까? 여러분의 신앙을 다시금 새롭게 도전하게 하는 성경 말씀은 어떤 말씀인가요? 우리는 매주 말씀을 듣습니다. 그리고 성경을 때로는 매일 읽고 또 때로는 성경을 접하며 말씀을 대합니다. 그러니까 우리의 말씀을 읽는 것 가운데, 말씀을 듣는 것 가운데 깨닫는 말씀이 과연 얼마나 있는지요. 우리가 하나님의 말씀을 제대로 듣는 한 말씀만 있어도 인생이 바뀌고 세계가 바뀌는 역사가 마틴 루터의 삶을 통해 우리들에게 증거되고 있지 않습니까? 하나님의 말씀을 대하는 여러분의 마음과 자세가 어떠한지 우리는 한번 되돌아보아야 할 것입니다. 더불어서 마틴 루터가 깨달았던 이 복음의 핵심, 이신칭의, 오직 믿음으로서만 의롭다고 칭을 받는다고 하는 이 귀한 교리, 이 귀한 핵심을 우리 또한 반드시 마음에 되새겨야 할 것입니다. 혹 하나님 앞에 우리가 죄를 짓고 하나님 앞에 범죄했을 때 우리는 무엇을 통해 용서받으려고 합니까? 조금 착하게 살아야지, 조금 선행을 해야지, 조금 하나님께 헌금 더 해야지. 이것으로 우리의 죄가 용서받지 않아요. 이것으로 우리가 의롭다고 칭함받지 않습니다. 오직 우리가 하나님께 그래도 의롭다 칭함받을 수 있는 유일한 길은 바로 믿음밖에 없습니다. 우리를 위해 십자가에 대속하여 주신 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 고백할 때 그분의 공로로 말미암아 우리는 의롭다 칭함받는다고 하는 이 이신칭이라고 하는 교리를, 이 핵심을 우리가 놓쳐서는 안 될 것입니다. 우리가 그래서 이것을 복음이라고 말하고 굿뉴스라고 말하는 것입니다. 이것을 우리는 잘못 듣거나 잘못 알고 있으면 안 되는 것이죠. 이것 한 가지 가지고 종교개혁이 시작이 되었기 때문입니다. 우리가 잘 알고 있는 에베소서 2장 8절 말씀을 기억하시죠? 우리 같이 한번 읽어볼까요? 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 여기는 핵심 단어를 한번 꽂아보세요. 은혜, 믿음, 구원, 하나님의 선물. 이 네 가지만 기억하고 있어도 우리 다 알고 있는 겁니다. 우리가 받는 구원은 은혜인 것입니다. 우리가 받는 구원의 통로는 믿음인 것입니다. 우리가 받은 구원은 하나님의 선물이라는 것이죠. 이것을 잘 알고 잘 기억하고 잘 믿어야 우리에게는 복음이 진정 우리 안에 제대로 자리하고 있다는 사실을 우리가 깨달아야 한다는 것입니다. 그런데 여러분, 이 진리를 루터 시대에는 깨닫지 못했습니다. 루터가 신학을 가르치는 교수였고 사제였음에도 불구하고 이 진리를 그는 그 당시까지만 해도 깨닫지 못했어요. 그러나 다시 한번 깊게 읽고 묵상할 때 성령이 그에게 성경을 드러내 보이심으로 말미암아 루터도 비로소 이 한 절, 로마서 1장 10절 말씀을 깨닫고 그는 종교개혁을 시작할 수 있었다는 사실입니다. 그 즈음에요, 도미니크파 수도사였던 요한 떼젤이라고 하는 사람이 로마 교황청으로부터 파송을 받아서 독일에 도착을 했습니다. 독일에 와서 그가 면죄부를 판매를 했습니다. 여러분 보시는 저 그림의 글자가 면죄부입니다. 실제로 면죄부에 적혀있는 글이에요. 뭐라고 적혀있는지 제가 한번 읽어볼게요. 모든 성인들의 권위에 의거하여
그리고 당신을 향한 자비로서 나는 모든 죄와 악행들로부터 당신을 방면하며 모든 형벌들을 면제합니다. 요한 떼째. 자, 그 글의 내용이 바로 면제부의 실제 내용이었는데 누가 용서한다고요? 내가 당신을 용서한다고 되어 있습니다. 요한 떼째이라고 자기의 마지막 서명을 했죠. 그가요, 이 면제부를 팔면서 어떤 명목으로 이 면제부를 팔았냐면 그 당시에 형 베드로 성당을 건축하는데 건축 자금을 모으기 위해 이 명령을 받고 파송을 받았던 것이었습니다. 그가 뭐라고 설교를 했냐면 면제부를 사는 돈을 헌금함에 넣을 때 동전이 딸그랑하고 떨어지는 소리와 동시에 연옥에 있는 혼이 천국으로 이동을 하게 된다는 것이었습니다. 혹 여러분의 가족이나 여러분의 친척이나 조상들 중에 아직도 죄 때문에 구원받지 못하고 연옥에 머물러 있는 자가 있다면 당신이 면제부를 그를 위해 사서 헌금함에 헌금을 넣었을 때 땡그랑 소리와 동시에 그 조상은 천국으로 이동한다라고 그는 그렇게 설교를 했던 것이죠. 얼마나 어처구니 없는 설교입니까? 근데 여러분 아까 영상에 보셨듯이 루터도 그것을 삽니다. 사람들이 줄 섰을 때 제일 먼저 면제부를 파는 사람이 뭐라고 물어봤죠? 누구를 위해 살 거냐? 그 사람 당신과 무슨 관계에 있느냐라고 물어보면 면제부를 판매했거든요. 바로 이것에 반발하면서 바로 이것에 그가 로마서 1장 17절의 말씀을 빗대어서 이제 반박을 하기 시작하는 것이었습니다. 그런데 여러분 마틴 루터의 이 95개 교회의 반박문은요 원래는 처음부터 반박을 하려고 쓴 그런 반박문이 아니었다고 합니다. 그는 원래 편지를 썼고 이 편지는 마인츠에 있는 주교 알브레이트라고 하는 사람에게 면제부의 부당성에 대해서 편지를 썼다는 겁니다. 그런데 그 편지를 받은 이 주교가 답장을 하지 않고 중요한 내용인 것을 알고 교황청으로 그 편지를 보내버립니다. 답변을 받지 못했던 마틴 루터가 그 편지를 크게 다시 확대해가지고 바로 비텐베리 그 성당의 그 교회 문에 붙인 거였어요. 그러니까 원래 95개 반박문은 반박문을 위해 쓰여진 반박문이 아니었고 부당성을 알리는 편지로 쓰여졌다가 편지를 다시 그 앞에 붙였다라고 하는 것입니다. 그런데 여러분 이 반박문이요 2주 만에 독일 전역으로 퍼졌습니다. 2달 만에 온 유럽으로 이 소식이 전달되어지게 되었습니다. 그러자 로마 교황청이 발칵 뒤집혔죠. 이 로마의 이 반박문이 이단성이 있다라고 그를 판단하고 그를 로마로 소환을 하려고 했습니다. 로마로 소환되면 어떻게 되는 줄 아세요? 이단으로 정죄받음과 동시에 화형돼서 죽게 됩니다. 그런데 그때 작센에 이 프리드리히라고 하는 제후가 있었는데요. 루터의 든든한 지지자였습니다. 이 사람이 어느 정도의 권력과 힘이 있었냐면 로마 교황청과도 교류가 있었고 심지어 로마 황제를 뽑을 때에도 투표권을 가지고 있을 정도로 그렇게 귀한 아주 강한 권력을 가지고 있는 사람이었다는 거죠. 이 사람이 루터의 뒤에서 아주 강력한 지지자가 되어줬습니다. 그래서 루터를 로마로 소환되는 것도 중간에서 막아주고 오히려 로마에서 파송을 해서 신문관을 독일로 와서 독일에서 신문하게 하는 그런 일들을 함께 도와주면서 아마니의 그 지지자가 되었던 사람이 바로 이 프리드리히라고 하는 제후였었죠. 자, 결국 여기저기 신문을 받는 이 루터가 당시에 발달된 그 인쇄술로 말미암아서 굉장히 많이 유럽과 독일 전역으로 퍼져나갔습니다. 그래서 그의 논문이나 그의 글, 그의 책들이 엄청나게 많은 사람들에게 전달이 될 수 있었습니다. 그래서 이것을 막고자 바로 로마의 황제였던 이 카를 5세가 이 브롬스라고 하는 곳에서 제국 회의를 개최하게 됩니다. 아까 우리 봤던 장면 있죠? 황제 앞에서 철회할 것이냐 말 것이냐 라는 그 주장을 했던 그 장면이 바로 보름스 회의에서 있었던 장면이에요. 로마는 거기서 마틴 루터는 나는 철회할 수 없다. 내 신앙 양심과 그리고 성서에 근거하여 나는 바른 말을 했고 바른 글을 썼고 난 바르게 책을 출판한 것이다 라고 그는 거부를 했습니다. 이 제국 회의를 끝으로 이 황제가 그의 이단성을 확증을 합니다. 그는 이단으로 완전히 정죄가 되죠. 그러면 다시 로마로 소환이 되어서 죽을 수밖에 없는 운명이었는데 그때 이 마틴 루터가 납치가 됩니다. 바로 아까 말씀드렸던 프리드리히 제후가 납치를 가장해서 그를 다른 안전한 곳으로 옮겨갔던 거죠. 그래서 로마로 소환되지도 아니하고
그를 어디로 데리고 가냐면 바로 바르트부르크라고 하는 성으로 데려갑니다. 이 바르트부르크가 바로 세 요한에게 반모섬이 있었다면 마틴 루터에게는 자신의 반모섬이라고 말할 정도로 이 바르트부르크 성에서 그는 1년간 머물면서 엄청난 책과 논문과 그 중에서 가장 핵심이었던 헬라어 성경을 독일어 성경으로 최초로 번역을 하게 됩니다. 바로 신약 성경을 번역을 해서 아까 그 전하면서 전해주던 그 로마서의 그 신약 성경이 독일어 성경이었던 것이죠. 여러분 이것이 얼마나 귀한 것이냐면요. 지금 여러분이 가지고 있는 성경의 최초의 성경이 바로 그 성경이라는 겁니다. 만약에 마틴 루터가 독일어로 성경 번역을 하지 않았다면 우리는 이 성경책을 아마도 지금 갖고 있지 않을 수 있습니다. 헬라어로 쓰여진 성경은 사제들이나 가지고 있었고 귀족들이나 가지고 있었고 그들이나 조금 읽을 수 있을 정도의 수준이었지 일반 백성들은 전혀 성경을 읽을 수가 없었거든요. 그런데 이 바르트부르크라고 하는 성에 있으면서 마틴 루터가 헬라어를 독일어로 정성껏 번역을 했고요. 그 안에 사파도 그려놓고요. 바로 그 신약 성경을 누구나가 다 읽을 수 있는 독일어로 최초로 번역을 해냈던 것입니다. 여러분이 지금 가지고 있는 그 성경은 500년 전부터 시작된 성경이라는 겁니다. 바로 지금 우리말로 읽을 수 있게 된 계기가 바로 마틴 루터의 종교개혁 그때부터 처음으로 시작되었던 것이죠. 루터가 목숨 걸고 하나님 말씀을 그들의 언어로 번역해낸 것이었습니다. 지금 우리가 가지고 있는 이 성경이 그렇게 귀한 것이고 얼마 되지 않았다는 겁니다. 불과 500년 전에 읽을 수 있게 만들어진 성경이기 때문이라는 겁니다. 루터는 그 후에도 여러 곳에서 논쟁도 하고 소환도 당하였지만 그때마다 그는 굽히지 않고 로마 교회에 대해 비판했고 교황청의 권위가 성경보다 위에 있다는 것을 늘 그는 신랄하게 비판을 했습니다. 그리고 면죄부의 부당성도 계속해서 반박을 했죠. 그러면서 그가 끝까지 놓치지 않았던 신앙의 핵심이 있었습니다. 바로 그것은 십자가였습니다. 루터는 십자가의 신앙을 가지고 그 신앙을 가지고 종교개혁 내내 이것을 끝까지 놓지 않았습니다. 십자가가 무엇입니까? 참 인간 대신 예수 그리스도를 이 땅에 보여주었던 바로 그 장소가 십자가였다는 것이죠. 예수 그리스도를 십자가를 잘 보면 그것을 잘 묵상하면 우리가 크리스찬으로서 이 땅에서 어떻게 살아야 하며 어떤 길을 걸어가야 하는가를 잘 알 수 있게 된다고 그는 강조했고 그렇게 믿었습니다. 그래서 그가 종교개혁을 하면서 당하는 여러 가지 환난과 어려움들은 예수 그리스도의 십자가에 당한 고난이다라고 그는 그렇게 믿고 그 고난의 길을 열심히 걸어갔다라고 하는 것이죠. 바로 우리가 살면서 십자가를 바라보고 걸어가야 하는 이유도 여기에 있는 겁니다. 어렵고 힘들고 헤쳐나가야 할 길이 있을 때 다른 무엇에 의지하거나 다른 누구의 도움을 필요로 하기 이전에 우리는 십자가를 바라보고 십자가의 고난과 그 길을 걸어가려고 할 때 우리 주님이 도우신다는 사실을 우리가 마틴 루터의 고백과 우리의 고백을 통해 동시에 하나님께 고백되어져야 할 것입니다. 마지막으로 마틴 루터가 로마 교회가 지니고 있었던 것들 가운데 여러 가지 지적한 몇 가지 요소들을 한번 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 대표적인 것이 무엇인가 하면 고해성사였습니다. 하나님과 직접 대면하는 것을 원천 봉쇄시켰던 것이 바로 이 고해성사라고 하는 것이었죠. 죄를 지으면 하나님 앞에 나아가서 무릎 꿇고 회개하는 게 아니라 신부나 사제 앞에 가서 자신의 죄를 고백하고 그 죄를 들은 사제가 하나님께 기도해서 그 사람을 용서해주는 이런 과정이 바로 고해성사였던 것입니다. 그런데 마틴 루터는 하나님의 의가 복음에 있고 믿음으로 하나님 앞에 나아가면 다 구원받는데 이것이 왜 사제를 통해 가야 하는지 그는 반박을 하게 된 것이죠. 그래서 고해성사를 없애자고 그것은 잘못된 것이라고 그렇게 비판을 했던 것입니다. 또한 성만찬을 할 때요. 당시에는요. 사제들이 성만찬 얘기를 할 때 떡과 포도주 중에서 자기들은 다 먹었지만 일반 성도들에게 포도주는 주지 않았습니다. 그냥 떡만 주었다고 합니다. 왜 떡만 주었을까요? 왜 포도주는 주지 않았을까요? 먹고 취할까봐요? 아닙니다. 이 당시에 로마 교회는요, 우리가 지금 천주교에서 그대로 믿고 있는 그 성만찬 예식의 그 화채설이라고 하는 걸 믿었습니다. 즉, 우리가 준비한 떡과 포도주가 기도하고 사제들이 그
그것을 우리가 먹는 순간 실제로 예수님의 몸과 예수님의 피로 변한다는 이게 화채살이거든요. 그러니까 떡 같은 경우는 이렇게 죽어서 바로 먹을 수 있는데 포도주 같은 경우는 혹시 이동하거나 먹다가 한 방울이라도 흘리면 예수님의 피를 흘리는 것과 같은 불경지를 짓는 것이니까 안 된다고 했다는 겁니다. 그래서 포도주는 금지시켰고 그냥 예수님의 살인, 떡만 먹을 수 있겠다는 거죠. 마틴 루터가 이것도 비난한 것입니다. 이것은 상징이지, 이것은 예수님의 피로 정말 별에서 그것이 떨어지면 예수님의 피가 떨어진 것이니까 불경지, 이것은 안 된다고 했던 것이죠. 그래서 바로 여러분 성만찬 때 포도주와 떡을 먹을 수 있게 된 것입니다. 오늘 우리가 성만찬식을 이따 거행할 건데 이 포도주는 여러분 바로 이때부터 어쩌면 먹을 수 있게 된 계기가 이렇게 생겨난 것이라고 하는 겁니다. 또 한 가지 여러분, 이 마틴 루터는 결혼을 했을까요? 안 했을까요? 예, 결혼을 했습니다. 근데 원래 사제는 결혼을 할 수 없었습니다. 또 마틴 루터가 결혼한 이 부인인 카탈리나 폰보라라고 하는 이 여인은요 원래 수녀였어요. 그런데 마틴 루터의 종교개혁이 시작이 되면서 수녀원에 들어갔던 수녀들이 이 종교개혁에 동참하고자 도망나온 수녀들이 있었습니다. 그 가운데 마틴 루터의 도움을 받고 9명의 수녀들이 도망이 나온 적이 있었어요. 도망 나왔으니까 이제 수녀가 아니잖아요. 그래서 한 명씩 다 시집을 보냅니다. 그리고 마지막 남은 여자가 카타리나 폰보라였어요. 못생겼고 아무래도 시집 못 갈 사람이었는지 마지막 루터가 책임을 지고 자기 아내로 맡게 됩니다. 그래서 바로 이 여인과 결혼을 하게 된 거고요. 그리고 6명의 자녀를 낳아서 행복한 가정을 이루었다고 합니다. 근데 여러분, 사제가 결혼하는 것은 사실은 성경으로 보면요, 사도 바울이 뭐라고 얘기했냐면 하나님께 더욱 헌신할 수 있는 자는 결혼하지 않고, 사도 바울이 독신이었잖아요. 그렇게 하나님께 헌신하는 것이 더 맞다라고 성경은 기록을 하고 있거든요. 그래서 사제들은 그것을 핵심 삼아서 하나님께 헌신하는 자들은 결혼하지 않고 독신으로 하나님만 바라보고 주님만 바라보고 살기로 그렇게 결심한 자들이거든요. 수녀도 마찬가지고요. 그런데 이것을 깨뜨리려고 하니까 루터의 지지자들과 친구들도 그것을 반대하는 겁니다. 왜 굳이 결혼을 해서 그 헌신의 그 마음을 깨뜨리려고 하느냐? 그것은 종교개혁이 아니다. 그건 맞지 않다고 했거든요. 그런데 마틴 루터는 이것까지 깨버렸습니다. 왜냐하면 당시에 이 성직자들의 결혼을 어떻게 봤냐면 성욕을 참지 못해서 결국은 성욕을 풀기 위한 하나의 수단으로 결혼하는 것으로 그렇게 그들은 이야기를 했거든요. 바로 그것 때문에 결혼하는 것이라고 그렇게 비하했거든요. 마틴 루터는 그렇게 생각하지 않았습니다. 하나님의 선물 가운데 최고의 선물은 우리에게 주신 가정이다. 남자 여자가 함께 한 몸을 이루어서 하나님의 아름다운 가정을 그의 공동체 내에서 이루어가야 하고 그것을 성직자들이 보여줘야 한다라고 하면서 그는 끝끝내 반대를 무릅쓰고 결혼을 했거든요. 자녀를 낳았거든요. 그래서 저도 결혼했고 그래서 자녀가 있는 겁니다. 얼마나 고마운지 몰라요. 그러나 아직까지 천주교에서는 사제들과 신부들을 결혼하지 못하도록 그대로 금하고 있지 않습니까? 바로 이러한 아픔과 이러한 개혁적 일들이 이때 있었다고 하는 거죠. 또한 예배 때요, 라틴어로만 예배가 집례가 되었습니다. 일반 독일 백성들은 독일어밖에 모르는데 라틴어로 사회를 보고 설교를 하고 모든 걸 집례하니까 정말로 독일 백성들은요, 예배를 드리러 가는 자리가 아니라 예배를 보러 가는 자리였다는 겁니다. 가서 앉아있다가 무슨 말 하는지도 모르고 그냥 예배에 앉았다가 돌아오는 예배에 그냥 참석하는 자들로 머물러 있었다는 거죠. 그래서 마틴 루터가 독일어로 하자, 설교도 독일어로 하고 모든 예식의 순서도 다 독일어로 말해서 다 알아듣고 예배하게 하자라고 그가 주장을 한 것입니다. 그래서 그가 찬송가도 만들어서 그 안에 집어넣은 거예요. 마틴 루터는요, 작곡가였습니다. 또 40곡이나 작곡을 했어요. 우리가 아까 불렀던 내주는 강한 성이요, 그것도 마틴 루터가 작곡한 성경 찬송이고요. 그것을 40곡을 묶어서 책으로 만들고 그리고 예배 때 그것을 부르게 했습니다. 독일어로. 지금 우리가 가지고 있는 찬송가의 원형이 바로 그 마틴 루터의 작곡으로 된 40곡이었다는 거죠. 지금 우리가 뭐 500곡, 600곡 많은 곡들을 함께 부르잖아요. 원래는 없었습니다. 찬송가 자체가. 그런데 마틴 루터가 자기가 지은 작곡을 된 책을 가지고 예배 때 부르기 시작함으로 말미암아 지금 우리가 찬송을 부를 수 있게 되었다고 하는 것이죠. 그래서 여러분, 이렇게 여러 가지 것들을 비판하고 새롭게 하려고 하는 개혁을 담아서 세워진 교회가
프로테스탄트, 바로 개신교회가 된 것입니다. 바로 지금 우리가 이렇게 예배드리고 있는 모든 형식의 근원은 마틴 루터의 개혁에서부터 시작이 된 것입니다. 제가 라틴어로 설교하지 아니하고 한국말로 설교할 수 있게 된 것도 여기에 있는 거고요. 여러분이 찬송을 부를 수 있게 된 것도 바로 그때 있었던 것이고요. 여러분이 성만찬을 할 때 떡만 먹지 않고 포도주도 함께 마실 수 있게 된 것도 바로 마틴 루터의 개혁에서부터 시작이 되었다는 사실입니다. 말씀을 맺겠습니다. 마틴 루터가요, 종교개혁을 통해 많은 것들을 바꾸어 놓았습니다. 그런데 지금 우리가 하고 있는 신앙생활, 교회생활, 예배 여러 가지 순서들, 지금 우리는 아무렇지 않게 그냥 마치 습관처럼 우리는 행하고 있는 것들이 얼마나 많은지 모릅니다. 마틴 루터의 종교개혁이 아니었다면 결코 할 수 없고 맛볼 수도 없는 수없이 많은 이 신앙의 본질들과 예배를 통해 얻어지는 것들을 우리는 아무렇지도 않게 당연하게 받아들이는 모습들이 너무나 우리들 안에 지금 팽배했다는 것이죠. 결코 마틴 루터는 쉬운 일들이 아니었거든요. 목숨을 걸어야 했고 평생 그의 목숨과 맞바꿀 만큼의 이 개혁의 정신을 가지고 그는 살았거든요. 하나님께 직접 죄를 구하지 못하고 고의 성사를 해야만 하는 우리들에게 직접 하나님께 무릎 꿇고 회개할 수 있도록 사제에게 찾아가는 시간을 마틴 루터가 세이브해 준 겁니다. 감사해야겠죠. 사제나 목회자가 아니면 결코 가지고 다닐 수도 없고 읽을 수도 없는 성경을 여러분의 손에 들려주었습니다. 여러분은 얼마나 그 성경을 읽고 계십니까? 아무도 읽을 수 없던 성경을 읽게 주었는데 우리는 500년이 지나면서 과연 그 성경을 얼마나 가치 있게 여기고 대하고 있습니까? 마틴 루터에게 감사를 표현할 것입니다. 그런데 여러분, 마틴 루터의 종교개혁은 500주년이 흘러서 우리가 오늘 그날을 기념하고 기억은 하지만 한 가지 더 중요하게 생각해야 하는 것이 있죠. 개혁은 오늘도 여전히 이루어져야 한다는 사실입니다. 마틴 루터가 로마 교회와 로마 교황청을 대항해서 새로운 프로테스탄트 개신교를 일으켜서 종교개혁을 시작했다면 지금 오늘 이 자리에 있는 500년이 흐른 지금 우리는 무엇을 개혁하는 자가 되겠습니까? 내 신앙생활의 전반에 썩어져 가고 있고 습관화되어져 가고 있고 인본주의적으로 바뀌고 있는 것은 없는지 들여다보아야 할 것입니다. 말씀을 통해 우리도 발견해야 할 것입니다. 마틴 루터가 로마서 1장 17절을 읽고 깨달았던 것처럼 오늘 나의 신앙생활에 내가 지금 제대로 하고 있는지 없는지를 구분할 수 있고 분별할 수 있는 말씀을 가지고 우리는 점검을 해봐야 한다는 것이죠. 그래서 우리가 종교개혁 500주년을 기념은 하지만 여전히 개혁은 오늘도 계속해서 이루어져야 한다는 사실을 여러분 기억하시기를 바랍니다. 바로 그 개혁이 오늘도 여러분에게 있어야겠고 그리고 그 개혁이 지금도 여전히 우리들 가운데 시작되어져야 한다는 사실을 기억하시고 오늘도 하나님 안에서 우리가 개혁자로서 다시금 태워줄 수 있는 귀한 도전 받으실 수 있기를 주님의 이름으로 축원해 드리겠습니다. 함께 기도하죠. 기도의 제목을 드리겠습니다. 하나님 앞에 종교개혁을 시작하게 하신 하나님께 감사의 기도를 드립시다. 그래서 우리가 지금 아무렇지도 않게 할 수 있는 것이 이렇게 많다는 것을 다시 한번 감사의 고백을 드립시다. 우리 한국말로 예배드릴 수 있고 한국어 성경을 읽을 수 있고 찬양 부를 수 있고 주님의 살과 피를 떡과 포도주로 마실 수 있는 것, 이 모든 것들이 500년 전부터 종교개혁을 통해 시작되었다라고 하는 사실을 감사를 드리고 그것을 통해 우리가 오늘도 다시금 종교개혁자로 내 자신을 개혁하는 그 개혁자로 서게 해주십시오. 자신들 위해서도 함께 통성으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 종교개혁 500주년을 맞이하여서 우리가 그것을 기념하고 기억하는 것 하나 정말 중요하지만 그러나 우리가 더불어 오늘도 여전히 개혁해야 할 것이 있다면 우리 자신들을 개혁하기를 원합니다. 우리 안에 자리 잡고 있는 정말 오랜 전통이나 또한 관습이나 또는 무턱대고 그냥 우리가 왔다 갔다 하는 그런 신앙적인 습관들 하나님 그 모든 것들이 오늘 시간 개혁되어지기를 원합니다. 하나님의 말씀을 대할 때 감동이 없습니다. 그 책을 그 성경책을 어떻게든 만들어진 것이 우리는 알지도 못하고 깨닫지도 못하고 우리 귀여우지도 않았던 우리의 잘못된 이 모습을 개혁하기를 원합니다. 여전히 오늘도 개혁자의 자리에 나를 세워주시고 오늘도 그 자리에 서서 하나님 앞에
종교 개혁을 여전히 오늘도 이루어가고 있는 그런 귀한 하나님의 아들과 딸이 되기를 소망합니다. 주님, 마틴 루터를 통해 개혁하게 하셨고 그로 말미암아 수없이 많은 것들이 바뀌어서 오늘날 우리가 이렇게 참으로 귀한 신앙생활에 맛을 볼 수 있게 하셨는데 이제는 우리가 그것들로 인하여서 고착화되고 습관화되고 인본주의적으로 바뀌어버린 많은 것들을 오늘 이 시간 우리는 다시금 종교 개혁을 통하여 내 안의 개혁을 통하여 바꿀 수 있는 그런 자리로 나아가도록 하나님 도와주시옵소서. 하나님 바꾸기를 원합니다. 주님이여 함께하여 주시옵소서. 거룩하신 하나님, 500년 전에 있었던 마틴 루터의 종교 개혁은 쉬운 일이 아니었지만 십자가의 신앙을 붙들고 끝까지 참고 견디고 인내하여 그에게 종교개혁이라고 하는 큰 일을 행하도록 도와주셨습니다. 그 시작은 다른 것이 아니라 하나님 말씀 한 구절이었습니다. 오늘날 우리도 여전히 종교개혁은 일어나야 하겠습니다. 기독교가 부패했다 말하고 썩었다 말하고 하나님 점점 하나님을 믿는 백성들이 떠나가고 있는 이 시대입니다. 우리가 개혁하지 아니하면 우리도 여전히 로마 교회처럼 로마 교황청처럼 타락할 수밖에 없는 그런 우리들임을 우리는 너무나 잘 압니다. 오늘 우리를 다시 한번 나를 개혁하는 종교 개혁자로 세우셔서 내 안에 자리 잡고 있는 인본주의와 습관적인 신앙과 잘못된 모든 고착화되어진 것들을 다시 한번 깨우게 하시고 고치게 하시고 하나님 앞에 바른 것을 구할 수 있는 그런 지혜를 허락하여 주시옵소서. 그러기에 하나님 말씀으로 깨우시고 읽고 그 말씀을 가지고 우리가 고칠 수 있는 귀한 도전이 우리 가운데 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 우리들에게 이 귀한 일들을 500년 지키게 하시고 기억하게 하시니 감사드리고 앞으로 500년 더 이런 일들을 이루어 나갈 수 있는 그런 그 자리에 우리를 세워 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.